Told me gently, we've got it worse. Sense the fire, it's never hurt. It started slowly, like a blur. Now it's rushing faster, 'cause it's never stopped. But I want your good and your bad. I want your love and your sad. I want your highs and your lows. I know that we got something real. You give me something I can't feel. You're always gonna know the deal. But baby, it's because you're real. Because you're real, yeah. All these fakers and common lies show you love it, but their eyes, beauty's honest. You cannot hide something deeper in your eyes. But I want your good and your bad. I want your love and your sad. I want your love and your പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. അത്യുന്നതങ്ങളിലെ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആഹാരം ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവായ ദൈവമേ, ലോകാരംഭത്തിൽ അങ്ങ് മനുഷ്യവംശത്തെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചുവല്ലോ. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം അധിപനായി മനുഷ്യനെ ഉയർത്തുക. അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നതല്ല, അവനെ പോലുള്ള ഒരു സഖിയെ അവന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നരുൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദത്തിന് വേണ്ടി സഖിയായി ഹവ്വയെ സൃഷ്ടിച്ചു നൽകുകയും അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത അങ്ങ് ഇന്ന് വിവാഹത്തിലാണ് പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ലിവിനെയും ഗ്ലോറിയെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ദമ്പതികൾ അനുഗ്രഹിച്ച മിശിഹായെ ഇവരെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നു. ഇവരെ കരുണാപൂർവ്വം കടാക്ഷിക്കണമേ. തിരുകുടുംബത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ മാറവസ്യ പിതാവേ, ദേവമാതാവ് പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയമേ, ഇവരുടെ വിവാഹം മംഗളകരമാവാനും ഇവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം വിജയകരമാവാനും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഇവരുടെ പേരിന് കാരണക്കാരായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധരെ, കാവൽമാലകന്മാരെ ഇവരെ സുരക്ഷിതമായി കാത്തുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. It's you and your world and I'm caught in the middle. I cut the edge of the knife and it hurts just a little.
And I know, and I know, and I know, and I know that I can be your friend. It's my head on my heart, and I'm caught in the middle. My hands are tied, but not tight enough. You're the high that I can't give up. Oh, Lord, here we go. I might hate myself tomorrow, but I'm on my way tonight. At the bottom of the bottle, you're the poison in the wine, and I know I can't change you, and I won't change. I might hate myself tomorrow, but I'm on my way tonight. Let's be lonely together, a little less lonely together. Eyes wide shut and it feels like the first time. Before the rush to my blood was too much and we got like. And I know, and I know, and I know, and I know just how this ends. Now I'm all messed up and it feels like the first time. I might hate myself tomorrow, but I'm on my way tonight. At the bottom of the bottle, you're the poison in the wine, and I know I can't change you, and I won't change. I might hate myself tomorrow, but I'm on my way tonight. Let's be lonely together, a little less lonely together. Let's be lonely together, a little less lonely together. Hands are tied but not tight enough. You're the high that I can't give up. Oh Lord, here we go. I might hate myself tomorrow, but I'm on my way tonight. At the bottom of the bottle, you're the poison in the wine, and I know I can't change you, and I won't change. I might hate myself tomorrow, but I'm on my way tonight. Let's be lonely together, a little less lonely together. Let's be lonely together, let's be lonely, less lonely together, a little less lonely. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. അത്യുന്നതങ്ങളെ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം പ്രത്യാശയും എന്നേക്കും എപ്പോഴും. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവായ ദൈവമേ, ലോകാരംഭത്തിൽ അങ്ങ് മനുഷ്യവംശത്തെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചുവല്ലോ. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം അധിപനായ മനുഷ്യനെ ഉയർത്തി അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. മനുഷ്യനേകനായിരിക്കുന്നല്ല, അവനെ പോലുള്ള ഒരു സഖിയെ അവന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നരുൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദത്തിന് സഖിയായി ഹവ്വായി സൃഷ്ടിച്ചു നൽകുകയും അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത അങ്ങ് ഇന്ന് വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഗ്ലോറി ചേച്ചിയും ലിവിൻ ചേട്ടനെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ദമ്പതികളെ അനുഗ്രഹിച്ച മിശിഹായെ ഇവരങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നു. ഇവരെ കാരുണ്യപൂർവ്വം കടാക്ഷിക്കണമേ. തിരുകുടുംബത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ മാറിയോസേപ്പേ, ദൈവമാതായ പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയമേ, ഇവരുടെ വിവാഹം മംഗളകരമാകുവാനും ഇവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം വിജയകരമാകുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഇവരുടെ പേരിന് കാരണക്കാരായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധരെ കാവൽമാലകമാരെ ഇവരെ വിശുദ്ധരും സുരക്ഷിതരുമായി കാത്തുകൊള്ളണമേ. ആമീൻ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാരെ, ബന്ധുജനങ്ങളെ, പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസകളും നൽകി എന്നെ സദയം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. മകനെ മകളെ അബ്രാഹത്തെയും സാറായിയും അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവം നിന്നെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവിനോടുകൂടെ സ്ത്രീയുടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങനെ ഇതിന് ഫലമായ പിതാവേ,
അൾത്താരയൊരുങ്ങി അകതാരൊരുക്കി അണയാമീ ബലിവേദി ഒരു മനമായി ഒരു സ്വരമായി അണയാമീ ബലിവേദിയിൽ അൾത്താരയൊരുങ്ങി അകതാരൊരുക്കി അണയാമീ ബലിവേദി ഒരു മനമായി ഒരു സ്വരമായി അണയാമീ ബലിവേദി ബലിയായി നൽകാം തിരുനാഥനായി പൂജ്യമാമീ വേദിയിൽ ബലിയായി നൽകാം തിരുനാഥനായി പൂജ്യമാമീ വേദിയിൽ മമ സ്വാർത്ഥവും ദുഃഖങ്ങളും ബലിയായി നൽകുന്നു മമ സ്വാർത്ഥവും ദുഃഖങ്ങളും ബലിയായി നൽകുന്നു ഞാൻ ബലിയായി നൽകുന്നു ഞാൻ അൾത്താരയൊരുങ്ങി അകതാരൊരുക്കി അണയാമീ ബലിവേദിയിൽ ഒരു മനമായി ഒരു സ്വരമായി അണയാമീ ബലിവേദിയിൽ ബലിവേദിങ്കൽ തിരുനാഥനേകും തിരുമേയും തിരുനിണവും അങ്ങയുടെ
ദേവന്മാരെ സമരാക്കുകയും അങ്ങനെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് മാതൃകമായി ജീവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് രൂപം നൽകുവാൻ ഇവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങനെ മതത്തിനും മനുഷ്യബന്ധത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ കുദാശയോഗ്യയുടെ പരിക്രമം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധാകരണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്റെ പുത്രി സത്യത്തിങ്കല്ല നീന്റെ ജലത്തെയും ഹൃദയത്തെയും നീ മറന്നു കളയുക. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ മണവാട്ടിയായ സഭയെ നീ സന്തോഷിക്കുക. നിത്യനായ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം മൂലം നിന്നെ തന്നെ മണവാട്ടിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. കാഴ്ചകളുമായി രാജാവിനെ അവൾ സന്ദർശിക്കും. കോവിലായ കനികമാർ അവളെ അനുഗമിക്കും. നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ വെള്ളെടുക്കുന്ന മുന്തിരിവള്ളിയാകും. നിന്റെ മക്കൾ മേശിക്കും സത്യമുള്ള പോലെയായിരിക്കും. നിത്യനായ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം മൂലം നിന്നെ തന്റെ മണവാട്ടിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. നിങ്ങൾ കർത്താവായ ദൈവങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ പരിമളം ഞങ്ങൾ വീശുകയും അങ്ങയുടെ ശബ്ദത്തിൽ നിങ്ങൾ ആത്മാവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന മാനസികയും ഭാഗ്യവതിയാകട്ടെ. സകലസൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞ് മുടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഭയിൽ നിരന്തരം അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുവാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങ് എല്ലാവരുടെയും സൃഷ്ടാവാകും, സകലത്തിന്റെയും നാഥായ നീക്കും. വിശുദ്ധനായി വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനും സ്ത്രീയും പരിവാരമർത്തനുമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനത്തെ വിധം എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാപുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വരായ നീക്കും. എന്റെ സഹോദരരെ, വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹ എഫെസ്യർക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 20 മുതൽ 31 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കർത്താവേ സഹോദരനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എപ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിനെ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബഹുമാനത്തെ പ്രതി നിങ്ങൾ പരസ്പരം വിധേയരായിരിക്കും. ഭാര്യമാരെ, നിങ്ങൾ കർത്താവിനെന്ന പോലെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് വിധേയരായിരിക്കും. എന്തെന്നാൽ ക്രിസ്തു തന്റെ ശരീരമായ സഭയുടെ ശിരസ്സായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ശിരസ്സാണ്. ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷകൻ. സഭ ക്രിസ്തുവിന് വ്യതിയായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭാര്യമാരെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കണം. ഭർത്താക്കന്മാരെ, ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം. അവൻ സഭയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ജലകൊണ്ട് കഴുകി വചനത്താൽ വെണ്മയുള്ളതാക്കി. ഇത് അവളെ തറയോട്ടിലോ മറ്റു കുറവുകളോ ഇല്ലാത്ത മഹത്വപൂർണ്ണയായി തനിക്ക് തന്നെ പ്രദർശിക്കുന്നതിനും അവൾ പ്രത്യേകതയും പരിശുദ്ധിയായിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ എന്ന പോലെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്. ആരും ഒരിക്കലും സ്വന്തം ശരീരത്തെ വെറുക്കുന്നില്ലല്ലോ. ക്രിസ്തു സഭയെ എന്ന പോലെ അവൻ അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തെന്നാൽ നാം അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ പുരുഷൻ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് ഭാര്യകളെ ചെയ്യും. അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നാവുകയും ചെയ്യും. ഇതൊരു വലിയ രഹസ്യമാണ്. സഭയോട് ക്രിസ്തുവിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങളിൽ ആരോ വ്യക്തിയും തൻ്റെ
തന്നെ പോലെ തൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യ അതിൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം. പരിസയർ വന്ന് യേശുവിനെ പരീക്ഷയോടെ ചോദിച്ചു, ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന തീരുമാനിച്ചതുമാണോ? അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, മോശമാണ് നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചത്. അവർ പറഞ്ഞു, ഉപേക്ഷണപ്പെടുത്തവളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ മോശ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയകാഠിന്യം കൊണ്ടാണ് മോശ ഈ നിയമം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയത്. എന്നാൽ സൃഷ്ടിയാരംഭം മുതലേ ദൈവം പുരുഷ സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചു. ഇക്കാലത്താൽ പുരുഷൻ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിടുകയും അവരെങ്കിലും ഒരു ശരീരമായി തരികയും ചെയ്യും. പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവർ രണ്ടല്ല, ഒറ്റ ശരീരമായിരിക്കും. അതാണ് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത്, മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. ദൈവം ആദിയിൽ സ്ത്രീയെ പുരുഷനുമായി സൃഷ്ടിച്ചു. മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരുമെന്നും അവർ ഇരുവരും ഒരു ശരീരമായി തീരുമെന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവം അനാദികാലം മുതൽക്കേ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ലിബിനും ഗ്ലോറിയായും. തന്റെ മുൻപാകെ സ്നേഹത്തിൽ പരിശുദ്ധനും നിഷ്കളങ്കരുമായിരിക്കുവാൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചമുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിന് ലിവിനിങ് ഗ്ലോറി ഉണ്ടായിരുന്നു. എത്ര പെൺപിള്ളേരെ പോയി കണ്ടു, എത്ര ആൺകൊച്ചുങ്ങളെ കണ്ടു. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലിവിന് ലഭിച്ചു, എനിക്ക് ഗ്ലോറി ലഭിച്ചു? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇതാണ്. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിനെ ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് ഒന്നാകാൻ പോകുന്നത്. വധുവരന്മാർ സന്തോഷവും പ്രതീക്ഷയും കൂടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതം വിജയമായി നയിക്കുവാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഇവർ നിറയ്ക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ദാസർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിത്യത നേടുവാൻ ഇവരെ അർഹരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്താൽ ഇവരുടെ വർദ്ധിയ മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഈ തിരുക്രമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഞങ്ങളേവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വരായി നയിക്കും. പ്രിയ സഹോദരരെ, ഈ വധുവരന്മാർ ആദ്യം പുരുഷന് ജീവിതം അങ്ങനെ അനന്തപരി ഭാര്യയെ മാറ്റുന്നു. ഭാര്യ ഭർത്തകന്മാരാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സന്തോഷത്താൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രകാശ യോഗ്യതയുടെ പരിക്രമം ചെയ്യുവാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനെ ശക്തരാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ഭാവനം സമൃദ്ധമായി നിങ്ങൾക്ക് ചൊരിയണമേ. പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വരായ നയിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ പ്രകാരമായി സാക്ഷ്യമാണല്ലോ നിങ്ങൾ അബ്രാഹത്തിന്റെയും ഇസ്ഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.
സ്നേഹത്തോടും മനസ്സിന്റെ ഐക്യത്തോടും കുടുംബജീവൻ നയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിവാഹം ബന്ധിക്കുകയും പിതാവ് പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്നേക്കുമായി കുരിശുമരണം വഴി തിരുസ്വതമായി സ്വീകരിച്ച കർത്താവെ, വിശ്വാസവും സ്നേഹബോധന്മാരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ താലി ദയാപൂർവം ആശീർവദിക്കണമേ. ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി താലി അഭേദ്യമായ സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ വിശ്വസ്തരെ ബന്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിലാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സഹിക്കുവാനും നിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാനും ഇതിൽ ബുദ്ധിരായിരിക്കുന്ന കുരിശ് ഇവർക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ. ഇവരുടെ വിശ്വസ്തയുടെ അടയാളമായി തരികയും ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ദമ്പതിമാർ സ്നേഹപൂർവ്വം വിശ്വസ്തയോടും കൂടി അടയാളമായി ഇവർ പരസ്പരം അണിയുന്ന ഈ മോതിരങ്ങൾ ആശീർവദിക്കണമേ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ കൃപാവരത്തിന്റെ മനുഷ്യ അനശ്വര വസ്ത്രത്താൽ മനുഷ്യ അനുകരിക്കുന്ന കാര്യമായ കർത്താവിൽ ഈ മന്ത്രം കൂടി ആശീർവദിക്കണമേ. പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണം പരസ്പര സ്നേഹം വഴി നിന്നെ ധരിക്കുവാൻ ദമ്പതിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിന്റെ മണവാട്ടിയായ പരിശുദ്ധ സഭയെ മതത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച കർത്താവിൽ ലോകത്തിന് ദർശനമായി ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിന് മതത്തിന്റെ വസ്ത്രമായി ഇവരെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. മംഗല്യ സൗഭാഗ്യമേകാൻ മണ്ണിനെ വിണ്ണോടു ചേർക്കാൻ കല്യാണരൂപനാകും യേശുനാഥൻ കരുണാവർഷം പൊഴിയുന്നു. മംഗല്യ സൗഭാഗ്യമേകാൻ മണ്ണിനെ വിണ്ണോടു ചേർക്കാൻ കല്യാണരൂപനാകും യേശുനാഥൻ കരുണാവർഷം പൊഴിയുന്നു. മംഗല്യ സൗഭാഗ്യമേകാൻ പിതാവും കന്യാംബികയും ഓമൽ സുതനാമീശോയും. പിതാവും കന്യാംബികയും ഓമൽ സുതനാമീശോയും. കുടുംബമാം യാഗവേദിയിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തതുപോലെ ഇന്നു മുതൽ മരണം വരെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടി ഏക മനസ്സോടെ ജീവിച്ചുകൊള്ളാനും വിശ്വസുവിശേഷം സാക്ഷിയായി ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. ഈ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം ആന്തരിക സൗന്ദര്യത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരങ്ങളാലും അവിടെ നിങ്ങളെ സമൃദ്ധരാകട്ടെ. തിരുസ്വരസായ ദിശയായിപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഭരണകർത്താവ് സംരക്ഷണമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തുണയായിരിക്കും. മാനസിക ശാരീരികമായ ആരോഗ്യം ഭൗതികമായ ശുശ്രൂഷ അവിടെ നിങ്ങളെ തുണിയട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മക്കളെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരെ വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗം നയിക്കുന്നതിനും അവിടെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. അവിടത്തേക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധന സമർപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളെ അവിടെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നാവിൽ ഓസ്തിയായി നീ അലിയുമ്പോൾ സ്നേഹം ത്യാഗമായി രുചിച്ചിടുമ്പോൾ നാവിൽ ഓസ്തിയായി നീ അലിയുമ്പോൾ സ്നേഹം ത്യാഗമായി രുചിച്ചിടുമ്പോൾ
ഹാഗാരെയും സാറയെയും അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവമേ, അഭേദ്യമായ ഐക്യത്തെ ഇവരെ ഒന്നിപ്പിച്ച പരിപാലനത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നീക്കും ദമ്പതിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നമ്മുടെ അമ്മയായ പരിസന്യാസമറിയത്തിന്റെയും നായകനായ മാറിയോസേഫിന്റെയും മധ്യസ്ഥം ഇവർക്ക് കുടുംബജീവിതത്തെ ആവശ്യപൂർവ്വമാക്കണമേ. സകല വിശുദ്ധരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഇവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അനന്തമായ സ്ത്രീകളാൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ ഇവരെ പങ്കാളിയാക്കുകയും ചെയ്ത കാരണവാനായ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ. വിവാഹമെന്ന കൂതാശയ നിർമ്മലമായ സ്നേഹത്തിൽ നിസ്വാർത്ഥമായ ആത്മസമർപ്പണത്തിൽ അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിക്കട്ടെ. മിശിഹായുടെ അമ്മയങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയങ്ങളുമായ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്ധവും നീതിയനവുമായ സജ്ജബലിയായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ ഈ കൂതാശ നിങ്ങളെ സജ്ജരാക്കട്ടെ. സന്താന സൗഭാഗ്യം നൽകി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയുടെയും കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവിടുന്ന് ആവശ്യപ്രദമാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആശകൾ നിരീക്ഷണമാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആശ്രയത്തെ സഹായിക്കുക അവിടത്തേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ യോഗ്യരാകുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഈ ജീവിതത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ബന്ധുക്കളെയും വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും സംബന്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ശ്രീകരണത്തിന്റെ പേരുകളിൽ സൃഷ്ടി സാക്ഷികൾ
Step into the moment, let yourself free now. All you need is loving, you find your way. All you need is a little bit of love inside of you. Carry it like a light, I say. And this love will carry you through. All you need is love, love, love. All you need is love, love. All you need is love, love, love. All you need is 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 love. All you need is love. All you need is. So lay down your worries. Just take a time, don't stay with me. If you just breathe for a moment, then let go and release. ഞാൻ ഗ്ലോറിയ. ദേവാലയത്തിലെ അനുഗ്രഹീതമായ ചടങ്ങുകൾക്കെല്ലാം ശേഷം വധുവരന്മാർ നമ്മുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിറഞ്ഞ കൈകളോടുകൂടി തന്നെ വധുവരന്മാരിലേക്ക് ഒരു ആഘോഷ രീതിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. So let's welcome Mr. Wilson and Mrs. Gloria sitting on the stage and hearty congratulations from all of us. നല്ലൊരു കൈകളോടുകൂടി വധുവരന്മാരെ ഈ ആഘോഷ രീതിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈഫ് പാർട്ണറായി സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ? നല്ലൊരു കാര്യം കൊടുക്കാം, ഇതിന് നല്ലൊരു കാര്യം കൊടുക്കാം. കാരണം ആ ഒരു ഡിസിഷനായിട്ട് ഇതിന് മുന്നോട്ട് പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഇത് ബിഗ്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരാൻ പറ്റിയത്. ഒപ്പം തന്നെ ഗ്ലോറിയ ഇതിന്റെ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്താണ്?
ഓക്കെ ശരി. രണ്ടുപേർക്കും എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഒരു ഹാപ്പി ലൈഫ്. എനിക്കറിയാം ഇത് രണ്ടുപേരും ഒത്തിരി ഹാപ്പി ആൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡിലാണ് ഇരിക്കണേ. രണ്ടുപേരും ഒത്തിരി ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചവരാണെന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ എന്നിരുന്നാലും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിദേശ ദൃശ്യഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ്. ഹാൻസം ഗ്രൂപ്പ് Mr. Levin Wilson, son of Mr. Vincent K. and Mrs. Levin Wilson, taking care of housekeeping Cherry. He is working as a logistic 60 cooking in Dubai. And beautiful and gorgeous bride, Mrs. Gloria Levin, daughter of Mr. Cedric Levin and Mrs. Rosemary Cedric, Vadakot House, Avanti. She is working as an accountant. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ആവാനായാലും രണ്ടുപേരും ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ടുള്ള സെലിബ്രേഷൻ ആണിത്. ആദ്യമായി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പാരൻസിനെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. നല്ലൊരു കാര്യത്തോടുകൂടി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പാരൻസിനെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. आशिकी तू ही है मेरी हर खुशी ओ साथिया, हर जगह चेहरा तेरा ख्वाबों में है जा मिला, कल रात के जज्बातों में मेरे माहिया। बहका मैं बहका जानिया, छड़ के तू जावेगी किथे माहिया। बहका मैं बहका जानिया, छड़ के तू जावेगी किथे माहिया। दिल ये कहता है कि तुमसे प्यार है, तुमसे मिलने को दिल बेकरार है। दिल ये कहता है कि पहला प्यार है, तुमसे मिलने को दिल बेकरार है। तड़पता दिल ये है रोज मेरा, तुमको किसी और से ज्यादा चाहा। कुछ तो नाराजगी है ये दिल की आवारगी, सपनों में हार गया जग सारा। मेरा जग तेरा है, तुमसे
तुझसे आ जुड़ा, तुझसे ही गुजरे है दिल का रास्ता। दिल ये आवारा क्यों भटका जा रहा, दिल ये बेचारा जो तुमसे जा मिला। दिल ये कहता है कि तुमसे प्यार है, तुमसे मिलने को दिल बेकरार है। दिल ये कहता है कि पहला प्यार है, तुमसे मिलने को दिल बेकरार है। അവൾ വരും വസന്തമായി, ഇതൾ തൊടും വിലോലമായി മിഴിയാകെ കനവേകാൻ മനമാകെ കതിരാടാൻ കാണും നേരം മൗനം പോലും ഗാനമായി മാറുവാൻ ചാരേ തൂവൽ വീശും വെൺപ്രാവിൻ മന്ത്രണം കേൾക്കുവാൻ ഒഴുകാനുള്ളിലെ തേൻനദി വിടരാനുള്ളിലെ വെൺമതി ഒഴുകാനുള്ളിലെ തേൻനദി വിടരാനുള്ളിലെ വെൺമതി വിരലുകൾ കോർക്കാൻ മൃദുമൊഴി കേൾക്കാനായി ഉടലുണരുന്നു ഉയിരുണരുന്നു. വിരലുകൾ കോർക്കാൻ മൃദുമൊഴി കേൾക്കാനായി ഉടലുണരുന്നു ഉയിരുണരുന്നു. ദൂരെ ഓർമ്മതൻ പീലികൾ തന്നിടാം കാതിലായി മെല്ലയായി തേൻമൊഴിയൊന്നിനി ഒഴുകാനുള്ളിലെ തേൻനദി വിടരാനുള്ളിലെ വെൺമതി ഒഴുകാനുള്ളിലെ തേൻനദി വിടരാനുള്ളിലെ വെൺമതി. ആ നിഴലുകൾ നീങ്ങി ഇരുളലമായാറായി നദിയൊഴുകുന്നു കിളിയുണരുന്നു. നിഴലുകൾ നീങ്ങി ഇരുളലമായാറായി നദിയൊഴുകുന്നു കിളിയുണരുന്നു. നാളെ വാതിലിൻ ചാരയായിരം പൂവിതൾ നീട്ടുമോ ഏതോ തേങ്ങലിൻ നാദമായി പാടും വീണതൻ തന്തി പാതയിൽ മാഞ്ഞോരാ മുദ്രയിൽ തേടിടാം പാതിയിൽ തീർന്നോരാ യാത്രകൾ നാമിനി ഒഴുകാനുള്ളിലെ തേൻനദി വിടരാനുള്ളിലെ വെൺമതി ഒഴുകാനുള്ളിലെ തേൻനദി വിടരാനുള്ളിലെ
रूठी है शब्द रब्बा, रब्बा दिल भी है रूठा। सब कुछ है बिखरा बिखरा, बिखरा सा रूठा रूठा। चुप माही चुप है रांझा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा जा जा। बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा। चुप माही चुप है रांझा जा जा। वे मेरा टोला नहीं आया टोला, वे मेरा टोला नहीं आया टोला, वे मेरा टोला नहीं आया टोला, वे मेरा टोला नहीं आया टोला। और अब भी खेल है खेले, रोज लगावे मेले, कहंदा कुछ ना बदला, झूठ बोले हर वेले। और अब भी खेल है खेले, रोज लगावे मेले, कहंदा कुछ ना बदला, झूठ बोले हर वेले। चुप माही चुप है रांझा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा जा जा। बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा। चुप माही चुप है रांझा जा जा। नी मैं रज रज हिजर मनावा, नी मैं खुद तो रस मुड़ जावा। ओ नी मैं रज रज हिजर मनावा, नी मैं खुद तो रस मुड़ जावा। कल्ली पेड़ च बैठी, तेरी पेड़ में बैठी, दिसया रांझा मेरा, मेरा भी कम ना एठी एठी। चुप माही चुप है रांझा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा जा जा। बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा। चुप माही चुप है रांझा जा 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 जा। ആകാശവും മേഘവും സഖി നാം എന്നപ്പോൾ ചേർന്നിതാ. പാടുന്നു ഞാൻ മൗനമാ സഖി, നീ കേൾക്കുവാൻ മാത്രമാ. മായുന്നു
മത്തായി എഴുതിയ നമ്മുടെ കർത്താവ് ശിംശയുടെ സുവിശേഷം. മണവാളനെ തിരയേൽക്കാൻ വെളുപ്പുമായി പുറപ്പെട്ട 10 കന്യകൾക്ക് സദൃശ്യമാകുന്ന സ്വർഗരാജ്യം. അവരിൽ 5 പേർ വിവേകശൂന്യരും 5 പേർ വിവേകവതികളായിരുന്നു. വിവേകശൂന്യർ വിളക്കുകൾ കൊണ്ടുപോയി, എന്നാൽ എണ്ണ എടുത്തിരുന്നില്ല. വിവേകവതികൾ വിളക്കുകളോടൊപ്പം പാത്രങ്ങളിൽ എണ്ണ എടുത്തിരുന്നു. മണവാളൻ വരാൻ വൈകി. ഉറക്കം വരികയാൽ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിപ്പോയി. പാതിരാവിൽ ഒരു ആർപ്പുളി കേട്ടു, ഇതാ മണവാളൻ വരുന്നു, പുറത്തു വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ എതിരേൽക്കുവിൻ. കന്യകാമരെല്ലാം ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് വിളക്കുകൾ ഒരുക്കി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മംഗലാഘോഷങ്ങൾക്കായി അകത്ത് പ്രവേശിച്ചു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വിശ്വാസത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. കുടുംബജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന ഈ നവദമ്പതികളെ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവരുടെ നല്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കണമെന്നും ഉത്തമ സന്താനങ്ങൾ നൽകി ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശ്വസ്തരായ ധാരാളം മിത്രങ്ങളെ നൽകണമെന്നും സൗഭാഗ്യത്തിൽ ഇവരെ പുലർത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവേ, വിവാഹം എന്ന കൂദാശിയിൽ ഇവരെ ഒന്നാക്കിയ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഇനി ഞങ്ങൾ ഇവർ ഒന്നാണ് എന്ന അവബോധം ഞങ്ങളിൽ സദാ വളർത്തണമേ. അവരിൽ അന്യോന്യം പരസ്പര ധാരണയിലും ഐക്യത്തിലും ജീവിക്കുവാനും അന്ത്യം വരെ വിശ്വസ്തരായി വ്യാപരിക്കുവാനും അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവരുടെ ആഗ്രഹത്തെ സഫലമാക്കണമേ. അവരുടെ ജീവിതാന്തത്തിൽ അങ്ങയെ നേരിൽ കണ്ടാനന്ദിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. സകലത്തിന്റെ നാഥായിലേക്കും ആസ്വദിക്കുകയും ആർക്കെങ്കിലും ഈ കുടുംബത്തിലവരെയും ഇവിടെ നാളത്തിരിക്കുന്നവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഭാഗ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ. ആരുടെയും ശരീരവുമായ എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. മറിയത്തിന്റെ ഉന്നതയും മറിയവും ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയെ സമർപ്പിക്കുകയും ജീവിതകാലം മുഴുവനും സുഹൃത്തനായ പിതാവേ, നാമം വിശുദ്ധമാണ്. രാജ്യം മേൽമങ്ങി തിരുമനസ് സ്വഭാവത്തിലെ പോലെ ഭൂമിരുമാണെന്ന് സൃഷ്ടികർത്താവ് അങ്ങയുടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാവുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൽ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. നീയൊരാൾ മാത്രമെൻ മണ്ണിൽ
നെഞ്ചിലേ